नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट वालों तेजस लड़ाकू जहाज़ों के सौदे नूं प्रवानगी की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले नाल आत्मनिर्भर भारत की निर्माण मुहिम नूं मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीजा पड़ाव भलके देश के 600 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। पिछले वरे जून महीने तो चीन विच फसे मालवाहक समुद्री जहाज़ के अमले के 23 मैंबर अज भारत परतणगे। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सैक्टर विच कौमांतरी सरहद नेड़े BSF ने 150 मीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया। अमरीका की कैपिटल हिल ते हमले के विरोध विच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खिलाफ प्रतिनिधि सभा ने महादोष प्रस्ताव पास किया। ते थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट विच भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत दूजे गेड़ विच पुजा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बारे कैबिनेट कमेटी वालों 48,000 करोड़ रुपए के 83 तेजस लड़ाकू जहाज़ों के सौदे नूं प्रवानगी के फैसले की शलाघा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदिआं कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले नाल देश दीआं हथियारबंद सेनावां की समर्था विच भारी वाधा होवेगा। उन्होंने कहा कि इस नाल स्वदेशी रखिया सनत नूं हुलारा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रखिया सैक्टर के इस महत्वपूर्ण फैसले नाल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मुहिम नूं मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीजा पड़ाव भलके तो देश के 600 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। हुनर विकास ते उद्यमता मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबक इस पड़ाव दौरान कोविड नाल संबंधित हुनरां ते नौजवानों ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस गेड़ तहत तकरीबन 950 करोड़ रुपए खर्च करके साल 2020-21 दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को हुनर सिखलाई दी जाएगी। योजना के तीजे पड़ाव तहत 729 हुनर केंद्रों को शामिल किया गया है, जिस विच 200 तो ज्यादा सनती सिखलाई संस्थावां शामिल ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले 2 पड़ावां के आधार पर तीजे गेड़ के सिखलाई प्रोग्राम में कुछ सुधार किए गए हैं। कोविड-19 महामारी नाल पैदा हुई स्थिति के मद्देनज़र हुनर सिखलाई प्रणाली को बेहतर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को हुनरमंद बनाउण ते हुनर विकास विच नवे मुकाम हासिल करने लई 15 जुलाई 2015 ਨੂੰ स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की सी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की वंड के मामले में किसी भी सूबे नाल वितकरा नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने लड़ीवार ट्वीट करदिआं कहा कि पहले पड़ाव तहत 1 करोड़ 65 लाख वैक्सीन दी खुराकां सारे सूबਿਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत कर्मचारियों को अनुपात के हिसाब नाल वंडियां गईयां ने। कोविशील्ड ते कोवैक्सीन टीकिਆਂ की शुरुआती सप्लाई नूं आउण वाले हफ्तिਆਂ तक जारी रखा जाएगा। सेहत मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैक्सीन की सप्लाई विच कमी दीआं अफवाहां बेबुनियाद ते झूठियां ने। मंत्रालय वालों सूबਿਆਂ ਨੂੰ 10% वाधू खुराकां नाल रोजाना औसतन 100 टीकाकरण करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि समर्था तो वध एक वैक्सीनेशन सैशन साइट ते टीकाकरण की सलाह नहीं दी जाती। सेहत मंत्रालय ने सारे सूबਿਆਂ ਨੂੰ टीकाकरण प्रक्रिया विच तेजी लियाउण लई वैक्सीनेशन सैशन साइटां विच वाधा करने की सलाह दी है। देश भर में कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों दी गई ताज़ा जानकारी मुताबक देश में सेहतयाब होने की दर 96.52% हो गई है। हुण तक 1 करोड़ 1,46,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के प्रतिदिन सामने आने वाले केसों में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बीते दिन 16,946 नवे केसों की पुष्टि हुई है। नवे केसों समेत देश में कुल एक्टिव मामलों की गिनती 2,13,000 के आस पास पहुंच गई है, जो कि कुल केसों का 2.03% है। एक्टिव केसों में 69% मरीजों को नामात्र लक्षणों के चलदिआं घरां विच एकांतवास किया गया है। महामारी नाल मौत की दर घट के 1.44% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटिया दौरान देश भर में कोरोना वायरस नाल 198 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सैक्टर नाल लगदी भारत पाक कौमांतरी सरहद नेड़ियों BSF ने एक गुप्त सुरंग का पर्दाफाश करके अतवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिता है। श्रीनगर में जानकारी दिंदिआं BSF के IG JS जमवाल ने दस्सिया कि कठुआ जिले के हीरानगर सैक्टर में कौमांतरी सरहद नेड़ले पिंड बबिया विच 150 मीटर लंबी सुरंग मिली है।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। BSF ਵੱਲੋਂ ਨਗਰੋਟਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ MV ਜਗ ਆਨੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਈਸਟਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 671ਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਜਾਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਵਰੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਮੇਟੀ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਘੁਮਾਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 671ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਜੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨਗਰ ਘੁਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 223 ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 205 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸੌਰਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 21-12 ਤੇ 21-11 ਦੇ 2 ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਤੇ ਲੀ ਯੋਂਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 19-21, 21-16 ਤੇ 21-14 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀਰਾਨਗਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ BSF ਨੇ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।